ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи иттилооти ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия Қамардин Ҳусейнзода. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамватанони азиз, ҳамаи шумо ва кулли ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори бузургтарин ҷашни миллиамон 34-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона табрик мегӯям. ба хонадони ҳар яки шумо сулҳу оромӣ, саодати рӯзгор ва файзу баракат орзу менамоям. истиқлолу озодӣ барои мардуми Тоҷикистон гаронтарин неъмат ва пурқиматтарин сарвати зиндагӣ мебошад. зеро ин падидаи нодири таърихӣ ба мо барои бунёди давлати мустақил, ҷомеаи озод ва мутамаддину пешрафта, эҳёи воқеии забон, таърих, фарҳанг ва дигар суннату арзишҳои чандин ҳазорсолаи миллӣ имконият фароҳам овард. маҳз ба шарофати истиқлол ва дар зери парчами истиқлол мардуми шарафманди тоҷик 34 сол инҷониб бо заҳмати содиқонаву софдилона давлати миллии худро бунёд ва ватани маҳбуби хешро обод карда истоданд. миллати тоҷик ҳанӯз дар оғози давраи соҳиб истиқлолӣ ба зарбаи ҷонкоҳи таърих гирифтор гардид, вале ба шарофати хиради азалии худ он рӯзҳои бисёр сахту сангинро бо иродаи матин ва рӯҳи қавӣ сипарӣ намуд. яъне дар он айёми фоҷиабор бо майлу ирода ва дастгириву пуштибонии мардуми кӯҳанбунёдамон хатари нест шудани давлати тоза истиқлоли тоҷикон ва пароканда гардидани миллати тоҷик пешгирӣ карда шуд. миллати азизи тоҷик дар он давраи ниҳоят мураккабу тақдирсоз қаҳрамонии бемисли таърихӣ нишон дод ва ба ҷаҳониён собит сохт ки дар ҳақиқат яке аз миллатҳои бостонӣ, фарҳангӣ ва тамаддунсози дунё мебошад. маҳз ба ҳамин хотир сокинони кишвари мо ба истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ арҷи хоса мегзоранд. аз ин дастовардҳои худ ифтихор мекунанд ва ин неъматҳои бебаҳои зиндагии худро чун гаҳвараки чашм ҳифз менамоянд. тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо имрӯз ҳамқадами дигар кишварҳои мутараққии олам ба сӯи ояндаи дурахшону ободи худ бо қадамҳои устувор пеш меравад. кишвари мо
با زحمت و تلاش مردممان از یک جشن استقلال تا جشن دیگر آباد و زیباتر و دستاوردهای آن در همه سمت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سال به سال بیشتر می‌گردند. جشن 34 سالگی استقلال دولتی نیز با پیشروی‌های نظررس در اجرای برنامه و نقشه‌های قبول گردیده تجلیل می‌گردد. تا امروز ما در جاده نائل شدن به هدف‌های استراتژی ملی رسیدن به استقلال انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حفظ امنیت آذوقه‌واری و با غذای خوش‌صفت تامین کردن اهالی، همچنین صنعت کنانی با سرعت کشور کارهای زیادی را عملی نمودیم. اقدامات عملی گردیده امکان فراهم آوردند که سطح کمبزاعتی در کشور سال به سال کاهش یافته بالاروی نیکواحوالی مردم تامین کرده شود. در این دوره مخصوصاً رشد بامرام و بی‌سابقه ساحه‌های علم و معارف و فرهنگ و معنویات تامین کرده شد. از جمله به خاطر فراهم آوردن شرایط بهترین برای تعلیم و تربیت نسل‌های آینده ساز وطن، شماره مؤسسه‌های تعلیمی تمام زینه‌های تحصیلات و مراتب افزوده، تنها مؤسسه‌های تحصیلاتی بیش از 4 برابر زیاد گردیدند. میراث چندین هزار ساله فرهنگی، علمی و ادبی، زبان ناب تاجیکی، رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های جشن‌های باستانی سده، نوروز، تیرگان و میرگان همچون میراث گرانبهای در پایتخت و همه شهر و ناحیه‌های مملکت صدها تئاتر، قصرهای فرهنگ، مکتب‌های صنعت و افتخار است که امروز در خاندان هر یک ساکن مملکت شاه اثری بابا جان غفورov به هر یک عائله کشور دسترس گردانیم و حالا این اقدام ادامه دارد. آن و جوانان هزارها انشاءات بنیاد کرده گذشته، ده ها برابر و با وقوع پیوست و باعث بالاروی نفوذ و آبروی کشور ما در عرصه دستاوردهای طی 34 سال نائل شده امان ما را به آینده آباد و آسوده وطن محبوبمان دلپر می سازند و در عین زمان به ذمه هر یک ما مسئولیت بزرگ بگذارند که برای حفظ استقلال و آزادی کشورمان و حمایه منفعت‌های ملی و دولتی امان همیشه آماده باشیم. برای اجرای این مسئولیت هر یک ما باید به وطن، ملت و دولت صادق باشیم.
سرزمین اجدادی خود را دوست داریم و برای پیشرفت و آبادی آن باز هم بیشتر کار کنیم و زحمت کشیم. در شرایط بحرانی و بسیار حساس جهان معاصر ما باید بیش از پیش متحد و سرجم باشیم و فراموش نکنیم که قدرت و پایداری ملت در اتحاد و وحدت است. ما وظیفه داریم که صلح و ثبات و وحدت ملی با بهای بسیار گران به دست آورده خود را احترام، احتیاط و حفظ نماییم. سال آینده ما 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان را جشن میگیریم. با مقصد استقبال سزاوار این جشن بزرگ تاریخی همه ما باید برای سازندگی و آبادی دیار بیشت آسایمان هرچی بیشتر زحمت کشیم. از خانه و کاشانه خودمان سر کرده تمام قلمروی کشور محبوبمان را آباد و زیبا و تازه و آزاده گردانیم. بار دیگر 34 سالگی جشن مقدس ملی استقلال دولتی را به کل مردم شریف کشور و هموطنان برون مرزی صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یک فرد وطن فرح و شادمانی، آسایش و آرامی و به تاجیکستان محبوبمان صلح و ثبات جاودانی آرزو می نمایم. جشن استقلال دولتی مبارک باشد هموطنان عزیز. صبح 8 سپتامبر با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مردمی از زمین لرزه شدید افغانستان آسیب دیده کمک بشردوستانه روانه کرده شد. صبح 8 سپتامبر با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مردمی از زمین لرزه شدید افغانستان آسیب دیده کمک بشردوستانه روان کرده شد. این یاری‌ها که با کاروان پربار ماشین‌های بارکشانی روانه گردید از 24 نامگوی محصولات و مواد ضروری از جمله آرد و روغن، شکر، برنج، رخت خواب، لباس و پایافزال برای کودکان، نورسان و کلانسالان، خیمه ها، مصالح ساختمانی ارماتور، تخته، شیفر، سمنت و دیگر مال و محصولات عبارت است. کمک ارسال شده بیشتر از 3000 تانه را تشکیل می‌دهد. این اقدام نشان روشن همدردی مردم تاجیکستان با مردم برادر افغانستان و بازگوی از سیاست بشردوستانه و همسایگی نیک تاجیکستان و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. یادآور می‌شویم که روز 31 آگوست و 1 سپتامبر در افغانستان زمین‌لرزه شدید به وقوع پیوسته خسارات زیادی مالی و جانی در پی گذاشت.
رو افتاده نشوید هیچگاه روزهای سخت سنگین هم خاصی سر باشید. аз душанбе ба мардуми аз заминларзаи шадид зарар дидаи афғонистон кӯмак ирсол карда мешавад. ин кӯмакҳо аз маводи ғизоӣ ва масолеи сохтмонӣ иборат буда тавассути мошинҳои боркаш ба сӯи марз ҳаракат доранд. ин иқдоми наҷиби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки нуфузи Тоҷикистонро боло мебардорад ва ҳамсояи неку боэътимод будани Тоҷикистонро дар ҳама вазъу ҳолат собит мекунад.
با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نزدیک به 100 ماشین گرانوزن پربار که زیاده 3000 تن مال و محصولات گوناگون از قبیل مسائل ساختمانی، مواد غذایی، مواد روزگارداری و مواد سوخت عبارتند به ساکنان از زمین لرزه ضرر دیده ولایت کنر افغانستان عازم این مملکت گردیدند که تا مکان زیست ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده برده رسانیده می شوند. تشبث و اقدام مذکور ادامه منطقی سیاست انسان دوستانه و خیرخواهانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد که همیشه به همکاری و دوستی با کشورهای همسایه و تامین امنیت و ثبات در منطقه تلاش می کنند. رسانیدن کمک از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به ضرردیدگان آفت طبیعی در ولایت کنر افغانستان نه تنها یک اقدام بشردوستانه بلکه سبق عبرت و نمونه همکاری بی‌غرضانه در منطقه به حساب می رود. این عمل بار دیگر ثابت می سازد که سیاست تاجیکستان در اساس ارزش های انسان دوستی و احترام همسایگان قرار دارد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. حالا همکارانمان از دیگر استودیوی تلویزیون تاجیکستان برنامه جشنی بخشیده به 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان